जय जिनेंद्र। आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आइए बढ़ते हैं आज के धार्मिक और सामाजिक समाचारों की ओर। तपाचार्य तप चक्रेश्वरी श्री मोहन मालाजी महाराज साहेब की सुशिष्या शासन प्रभावक आयंबिल तपराधिका महासती डॉक्टर श्री पुनीत ज्योति जी महाराज साहेब, तप सूर्या साध्वी श्री निधि ज्योति जी महाराज साहेब, प्रवचन सम्राज्ञी डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहेब आदि ठाणे 9 चातुर्मास हेतु एस जैन बिरादरी आत्म गद्दी रूपा मिस्त्री गली लुधियाना में विराजमान है। आज महाराज साहेब ने अपने प्रवचनों से श्रावकों को निहाल किया। पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की अनंत अनंत आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन समर्पित होगा। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। आचार्य मानतुम के द्वारा प्रभु आदिनाथ की भक्ति का सागर उमड़ा हुआ है। अंदर कोठड़ियों के अंदर आवाज आ रही है। 11 कोठड़ियों के दरवाजे ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए। और अब क्या है, शोर मचने लगा सभा के अंदर कच कि ये क्या हो रहा है। अंदर से आवाज बड़ी मधुर और शांत, एकदम सहज आवाज आ रही है। हम तो सोच रहे थे अंदर पड़ा पड़ा रोएगा, चिल्लाएगा, पुकार करेगा, मुझे बाहर निकालो, मुझे बंधन से छुड़वा दो। परंतु वहां से तो मधुर सुरीली एकदम भक्ति भरी आवाजें आ रही हैं। कैद खाने के बाहर क्या हो गई, सभा इकट्ठी हो गई और आचार्य मानतुम के लिए तो वो कैद कोठड़ी प्रभु के मिलन का स्थान बन गई। वो कैद कोठड़ी प्रभु के, परमात्मा के मिलन का स्थान बन गई। उनका हृदय प्रभु को क्या है, सिंहासन बन गया कि आओ मेरे हृदय सिंहासन पे आप विराजमान हो जाओ। लुधियाना से कैमरामैन विकास के साथ राजेश मेहरा की रिपोर्ट। वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य श्री मनोहर मुनि जी महाराज साहेब के सुशिष्य उत्तर भारत गौरव उप प्रवर्तक श्री पीयूष मुनि जी महाराज साहेब ठाणे 3 चातुर्मास हेतु धर्मनगरी रायकोट में विराजमान है। आज महाराज साहेब ने अपने प्रवचनों से श्रावकों को निहाल करते हुए क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहेब के मुखारबिंद से। नमो सया सवसिधानं यं देवान् विदेवो तं देवा पंजलि नमन्सन्ति तं देव मह्यं शिरसा वन्दे महावीरम् एको विनमोकारो जिनवर वसयस बद्धमानस संसार सायराओ तारई नरंवा नारिंवा तारई नरंवा नारिंवा। रायकोट से कैमरामैन बलविंदर की रिपोर्ट। आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय प्रवर हिमाचल केसरी परम पूज्य श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहेब ठाणे 5 चातुर्मास हेतु एस जैन सभा फरीदकोट में विराजमान है। आज महाराज साहेब ने अपने प्रवचनों में क्या कुछ फरमाया, आइए सुनते हैं महाराज साहेब के मुखारबिंद से। नहीं लगने देते, हमें शांत नहीं रहने देते, हमें बार बार डिस्टर्ब करते हैं और उस डिस्टर्बेंस के कारण आत्मा प्रभावित होकर के उस रास्ते को छोड़ करके गलत ट्रैक पर चला जाता है। मगर जब किसी आत्मा का क्षोभम प्रबल होता है, क्या प्रबल होता है, आपने बहुत बार प्रवचनों में ये वर्ड सुना होगा, उनका क्षोभम बहुत अच्छा था, आप भी अपना क्षोभम बढ़ाओ। तो क्षोभम का मतलब क्या हुआ, जिस समय आत्मा में कर्म दो तरह से उदय में आ रहे हैं,
पहला विपाक उदय और दूसरा प्रदेश उदय। पहला विपाक फरीदकोट से कैमरामैन जसविंदर की रिपोर्ट। लुधियाना से सराभा नगर में देर रात नो पार्किंग का चालान काटने पर भड़के लुधियाना के अकाली आगू विपिन काकासूद ने पुलिस अधिकारियों से बहस की और उसके बाद 40 से 50 साथियों के साथ थाना डिवीजन नंबर 5 का घेराव कर हंगामा करते हुए पत्थरबाजी की, जिस कारण पुलिस स्टेशन के अंदर शीशे टूट गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए विपिन काकासूद सहित 6 लोगों को हिरासत में ले लिया। एसीपी सेंट्रल ने जानकारी देते हुए कहा कि आरोपियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। इंस्पैक्टर जसवीर सिंह SHO डिवीजन नंबर 5 ਇਹ ਮਲਹਾਰ ਰੋਡ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਂਗ ਪਾਰਕਿੰਗ 'ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਪਨ ਕਾਕਾਸੂਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਰੋਂਗ ਸਾਈਡ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਚਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ-ਬੂਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਪਬਲਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥਾਣੇ ਆ ਜਾਓ। ਬਟ ਉਹ ਥਾਣੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ 40-50 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਟ ਰੋੜਾ ਚਲਾਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਤੇ 6 ਜਣਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਸਰ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ? ਵਿਪਨ ਕੁਮਾਰ ਕਾਕਾਸੂਦ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਜਣੇ ਹੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੇ 40-50 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ? ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਕਾਕਾਸੂਦ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਖੁਦ ਕਾਕਾਸੂਦ। ਸਰ ਇਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ ਸਰ? ਵਕਤ ਕਿੰਨਾ? ਰਾਤ 10, 10:30, 11 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 143, 147, 149, 188, 153, 120B, 149 IPC ਦੇ तहत केस रजिस्टर किया। अब आगे से क्या कार्रवाई रहेगी? अभी मामले की लाइन तफ्तीश कर रहे हैं, इसका चालान बना के कोर्ट में देंगे। ठीक है, थैंक यू। लुधियाना से कैमरामैन सलमान के साथ कपिल कत्याल की रिपोर्ट। एक तरफ तो हमने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को पूरे भारत में बहुत धूमधाम से मनाया, वहीं दूसरी ओर पंजाब में ऐसे कई घर हैं जो आज भी बुरे दौर से गुजर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अमृतसर जिले के मुच्छल गांव की, जहां एक मजदूर के लिए इस समय अपने परिवार का भरण पोषण करना बेहद मुश्किल हो गया है। एक कमरे में वह अपने पूरे परिवार का पालन पोषण करने के लिए मजबूर है। कमलजीत कौर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए संवाददाताओं से कहा है कि उनके पति राजमिस्त्री के साथ मजदूरी का काम करते हैं, जो मकान बना रहे हैं, लेकिन रेत की कमी के कारण उनका काम नहीं चल रहा, जिससे घर के हालात बद से बदतर हो गए हैं। उन्होंने इस मौके और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। साडा कमरा एक आ वो चौंदा वा, बच्चे भी निक्के निक्के आ ते बहुत ही गुजारा गरीबी नाल करन डे आ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਕਮਰਾ ਚੌਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਚੌਂਦਾ ਵਾ, ਕਿਸੇ ਸਮਾਨ ਦੀ ਅਦਲਾ ਬਦਲੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਕਮਰਾ ਬਹੁਤ ਚੌਂਦਾ ਜੋ, ਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਕੱਚੀ ਜੋ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਮਰਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਲੈਟਰਿਨ ਬਾਥਰੂਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੋ, ਸਰਪੰਚ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਗਏ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੋ। मैं तो यही बेनती करती हाँ सरकार को, भैन भरावां को यही बेनती करती हाँ कि इन्हां दा ये मेरी भरजाई आ, भरा वा, मेरे भतीजा वा, भतीजी आ, कि मैं इन्हां दी ननान आ, ते इन्हां दे मैं यही इन्हां दे बारे अरदास बेनती इन्हां दे गाड़ी करती सां अपनी सरकार कोलों भी इन्हां दा घर पा के देण, क्योंकि इन्नी ज़्यादा मुश्किल हैगी आ ना, जदों भी बारिश आउंदी आ सारा कमरा चो जांदा वा। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿੱਧਰ ਕਦੀ ਆਂਢੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਵੱਲ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਵੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਆ, ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਜਦੋਂ ਧੋਂਦੀ ਆ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਲੀੜਾ ਲੱਤਾ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਐਡਾ ਔਖਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਵਾ, ਗਾਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 7 ਫੁੱਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗਾਡਰ ਆ, ਉੱਡਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰਾ ਵਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਅੰਦਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੌਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਰੇ ਭੇਜੇ ਆ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਪੈ ਜਾਣੇ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ, ਬੜੀ ਅੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜਦਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਰੇ ਪਾਉਣ
ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇਣ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਟਰੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਉਹ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗੀ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦੀ ਸਗੋਂ ਬਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ 5-6 ਵਾਰੀ ਖੁਦ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੋਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਉ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਫਲੈਸ਼ੀ ਬਣੀ ਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗਈ ਹਾਂ, ਹਾਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆਹ ਕਦਮ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ 40% ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਬੜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦੀ ਐ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਦੀਦੀ ਤੂੰ ਹਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾ, ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆ, ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਦੇ ਨਹੀਂ। 50% ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ 50% ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 40% ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ भी नहीं लगती। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फाउंडेशन की 78वीं वर्षगांठ के अवसर पर इसके स्थापना दिवस पर श्री अकाल तख्त साहिब और संघ के सदस्यों ने पहुंचकर संघ की प्रगति की कामना की और साथ ही नए कार्यकारी अध्यक्ष एस परमिंदर सिंह देगड़ा को नया प्रधान नियुक्त किया गया। महासंघ के संरक्षक कर्नैल सिंह प्रेम मोहम्मद ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज वह श्री अकाल तख्त साहिब पहुंचे और ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट फाउंडेशन की समृद्धि के लिए प्रार्थना की, क्योंकि आज महासंघ का स्थापना दिवस भी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार लोगों को सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म में परिवर्तित होते देखा गया है और महासंघ का पहला काम उन लोगों को उनके सिख धर्म में वापस लाना होगा। ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन ਨੂੰ ਬਣਿਆ 78 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 78 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਖਾਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। 5 ਮੈਂਬਰੀ ਏਕਤਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੀਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿ ਅੱਜ ਹਉਮੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਭਾਈ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਗਰਾ ਜਿਹੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਅਖੌਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਈਸਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸੰਧੂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਕੇ, ਕੋਈ ਗਿੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਸਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਲਾਲਚਵਸ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਅਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੁਖਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸੀਸ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਹਿ ਕੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਔਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ऑल इंडिया सिख स्टूडेंट्स फैडरेशन ने फैसला किया
ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਮਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲਾਲਚ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 50% ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 25% ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਅਕ ਫੰਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ 25% ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ 50% ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਖੌਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜੀਆਂ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਗਰਾ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਥਕ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ 5 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ, ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਟੋਆ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਏਕਾ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗਠਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਠਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਰਗ 'ਚੋਂ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪੁੱਤਰ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਦਾ ਇਸ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਰਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਰਲ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अमृतसर से सुनील खोसला की रिपोर्ट। कमल वेलफेयर सोसाइटी की ओर से करवाए जा रहे मिस पठानकोट पंजाबन 2022 प्रतियोगिता के लिए विभिन्न कॉलेजों में छात्राओं के ऑडिशन लिए जा रहे हैं। वहीं छात्राओं को मोटिवेशन ट्रेनिंग देने के लिए शहर में ग्रूमिंग वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें मिस पंजाबन पठानकोट 2018 सरबजीत कौर मुख्य मेहमान के तौर पर पहुंची। इस मौके पर छात्राओं की ओर से मॉडलिंग के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाई, रैंप वॉक भी किया गया। इस मौके पर मैडम कमल ने बताया कि उनकी ओर से करवाई जा रही मिस पठानकोट पंजाबन प्रतियोगिता के लिए पिछले कई दिनों से अलग अलग कॉलेजों में ऑडिशन किए जा रहे हैं। 20 सितंबर को सेमीफाइनल करवाया जाएगा, जिसमें मुख्य मेहमान आम आदमी पार्टी के जिला प्रधान रोहित सियाल एवं रंजना महाजन होंगे, जबकि 15 अक्टूबर को करवाए जा रहे ग्रैंड फिनाले में कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारुचक मुख्य मेहमान के तौर पर शिरकत करेंगे। उन्होंने बताया कि आज आयोजित की गई ग्रूमिंग वर्कशॉप में छात्राओं को मॉडलिंग टिप्स दिए गए और साथ ही स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस जगाने, उन्हें सफलता की राह दिखाने के लिए उन्हें मोटिवेशनल ट्रेनिंग दी गई। मैं कमल वेलफेयर सोसाइटी की बहुत थैंकफुल हाँ कि उन्होंने सानू इन्नी वधिया अपॉर्चुनिटी दी
ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਈਆਂ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਲਾਸ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਮ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਬੈਕ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਇੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਡਾਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੰਜਾਬਣ ਸੀਜ਼ਨ 8 ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਡੀਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਲਾਸ ਕਰਨ। ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਜੋ ਕਿ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਸਰ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਤੋਂ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਲਜ। ਔਰ ਆਡੀਸ਼ਨਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਸਾਡਾ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਹੈ ਤੇ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਸਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਫਿਨਾਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਮੈਨੂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰੂਮਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਫਿਰ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੁੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 25-30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਗ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ 3 ਵਿਨਰਸ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਂਪ ਵਾਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੈਲੈਂਟ ਰਾਊਂਡ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਜੱਜਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਪੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ चीफ गेस्ट वगैरह अच्छे ही बुलावांगे, बट ये सारी मीटिंग हले होनी है। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने आज पठानकोट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में जिला पठानकोट के अंतर्गत सीमावर्ती गांवों के सरपंचों और पंचों के साथ एक बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सीमा से सटे गांवों में खनन की मौजूदगी भी देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है और देश की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने के लिए सीमा से लगे गाँवों के बारे में जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसके लिए गाँव में सुरक्षा समितियाँ बनाने के लिए उन्होंने कहा कि काफ़ी ज़रूरत है। इसलिए मैं सभी सरपंचों से मिलता हूँ, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से मिलता हूँ, प्रमुख लोगों से मिलता हूँ। उनको जिम्मेदारी है। स्मगलिंग खाली बॉर्डर से तो होता है, समुद्र के मार्फत भी होता है, बॉम्बे साइड के समुद्र से भी होता है, कांडला साइड से भी हो सकता है। इसके लिए नेवी सक्षम है, पर यदि हमने फुल प्रूफ कर लिया, मेरा मानना है, तो वी विल बी सक्सेसफुल। पहले क्यों नहीं एक्टिव हुआ ये सब है? इसके बारे में भी क्वेश्चन आना चाहिए ना। ये सब अब बहुत गंभीर हो गई है। पहले क्या हुआ, मैं मेरे काम की जिम्मेदारी लेता हूँ, और मैंने दूसरे के बारे में बोलना भी नहीं चाहिए। और आप मेरे को पहले की गवर्नर साहब ऐसा तो नहीं, डीजीपी साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, मंत्री जी हैं, बीएसएफ भी रहेगी, उनको भी एग्जॉस्ट करो। इनको मैं ये बोलता हूँ कि माइनिंग, इलीगल माइनिंग दूसरी जगह यदि हो, उसको लोग एज ए इलीगल माइनिंग करके आप कैसे भी ले सकते हैं। पर यहाँ तो मैं ये कहता हूँ, यदि बॉर्डर का एरिया में जहाँ राष्ट्र की सुरक्षा का सवाल है, जहाँ की मिलिट्री अलर्ट कर रही है, आपको मिलिट्री हमको अलर्ट कर रही है ना, दे आर राइटिंग टू मी आल्सो, इनको भी लिख रहे हैं, सरकार को भी लिख रहे हैं। मिलिट्री बोल रही है कि हमारे बंकर को धोखा है, ब्रिजेज को धोखा है। जब मिलिट्री ये बात कर रही है तो मैं इनको कहता हूँ कि ये ऑर्डनरी माइनिंग का गुनाह के अलावा मैं तो कहता हूँ कि यदि पॉसिबल है तो राष्ट्र देश द्रोह का गुनाह भी उन लोगों के ऊपर लगाना चाहिए, जो मैक्सिमम सजा देके, जिससे कि उनको आखिर में डिटरेंट पनिशमेंट हो, डिटरेंट होना जरूरी है। पठानकोट से आलोक कुमार की रिपोर्ट। आज के समाचार बस यहीं तक। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नए धार्मिक और सामाजिक समाचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए आत्मा चैनल के साथ। जय जिनेन्द्र।